ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟੀ याद हो जानी है। चलो जी अगे करते हैं जी राष्ट्रपति ਦੀਆਂ शक्तियां। ठीक है जी, राष्ट्रपति को ना बहुत सारी शक्तियां है। वेखो तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ा राष्ट्रपति है वो की अपना सरकार का प्रमुख है, पहला नागरिक है देश का। तो सरकार का की हुंदा मुखी, मुखी मीनिंग जिन्ने भी सरकार के फैसले है काम है वो सारे किहदे नाम से होंदे हैगे, राष्ट्रपति जी के नाम से। तो उन्होंने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, वो आप वन बाय वन पढ़ते हैं किहड़ियां किहड़ियां। फिर आप इन्हां दा मीनिंग भी समझना है थोड़ा जिहा भी हुंदियां की है, रट्टा नहीं लाउणा। पहलियां आ गई कार्यकारी। कार्यकारी मीनिंग होंदी है एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। कार्यकारी किहड़ियां हुंदियां? कार्यकारी हुंदियां जिहदे विच सरकार के नुमाइंदे की गल कीती होवे, जिहदे विच सरकार के नुमाइंदे। मैं तुहानूं पहले दस्सिया सरकार मेन किहड़ी किहनूं गिणिया जांदा है? मेन सरकार गिणिया जांदा है प्रधान मंत्री नूं ते मंत्री परिषद नूं। मंत्री परिषद नूं जां जिहड़े वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां मान लो अपणियां संस्थावां बणीआं जिवें यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है जिहड़ी IAS का एग्जाम लैंदी है। ठीक है जी, जां अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, वोमेन कमीशन हो गया, वड्डियां वड्डियां संस्थावां है। ये की है सारियां सरकार का मेन की है पार्ट हैगियां, सारियां की मेन पार्ट है। जां अपना ला लो सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, इनू बोलिया जाता कार्यकारी। इन्हां नाल संबंधित जिन्ने भी काम हैगे है उन्होंने की बोलिया जाऊगा कार्यकारी शक्तियां। देखो आ तुहानूं पहले दसता सरकार के सारे काम फैसले राष्ट्रपति के नाम से होंदे, आपां कर लिया क्योंकि वो स्टेट का जो कार्यकारी प्रमुख होंदा है वो हेठ लिखे पदां ते नियुक्ति ते हटाउण दा काम करदा है। आ याद रखियो भी किहदी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। पहली गल है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के मंत्री, ये गल याद रखनी जी केंद्र प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति ने करती, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री लगाएगा, अपनी मर्जी नाल नहीं लगा सकते। ये नहीं भी अपनी मर्जी नाल लगाता, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री लगाणगे जिन्हां कोल लोक सभा दे विच की होवे बहुमत होवे, जिहदे कोल लोक सभा दे विच की होवे बहुमत। ठीक है जी, प्रधानमंत्री नियुक्ति करती, प्रधानमंत्री की गां सिफारिश ते मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जिहड़े मंत्री हुंदे बाकी मंत्री उन्हां दी नियुक्ति राष्ट्रपति वालों की जाती है, परंतु उहदे विच की हुंदी है प्रधानमंत्री की सिफारिश। प्रधानमंत्री दसदे भी इहनूं मंत्री असीं बना रहे हैगे हैं। अगे आ जाओ राज्यां दे राजपाल। जिहड़े राजपाल ने नियुक्ति भी कौन करता हैगा? राष्ट्रपति। जिन्ने भी अपने स्टेट गौरमेंट भी गवर्नर होंदे उन्हें नियुक्ति भी कौन करते? राष्ट्रपति। आ तुहानूं पहले ही दसता है UPSC के चेयरमैन या होर मैंबर, यूनीयन पब्लिक सर्विस कमीशन जिहड़ा IAS PCS का एग्जाम लेंदे। ठीक है जी, UPSC यूनीयन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन के होर मैंबर नियुक्ति भी कौन करता? राष्ट्रपति। फिर आ जाओ राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय महिला अधिकार कमीशन, वित्त कमीशन, भाषा कमीशन, पछड़ी जाति कमीशन, घट गिनती जाति कमीशन के जोड़े मैंबर है चेयरमैन है उन्हों की नियुक्ति भी कौन करता? ही राष्ट्रपति। द्वारा पढ़िए राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन, राष्ट्रीय महिला अधिकार कमीशन, वित्त कमीशन, भाषा कमीशन, पछड़ी जाति कमीशन, घट गिनती जाति कमीशन के मैंबर की नियुक्ति भी कौन करता? राष्ट्रपति। भारतीय राजदूत ते डिप्लोमैट ये कौन होंगे जी? जिवें मान लो हरेक देश दे विच ना राजदूत होंदे है। हरेक देश विच इंबैसियां बनियां होंदियां, इंबैसियां जिवें इंडिया दे विच बाहरले देशों दी इंबैसियां बनियां है, उवें हर देश दे विच किहदी इंबैसी बनी हुई है? इंडिया की। जिहड़ा उत्थे मान लो नोमीनेट किया जाता है जिहड़ा मेन, ठीक है, सीनियर मोस्ट अधिकारी नोमीनेट किया उन्होंने की बोलिया जाता? राजदूत। वो किहदे बिहाफ ते काम कर रहा? मान लो कोई अपनी इंबैसी बनी हुई है, सपोज करो अमरीका दे विच, ठीक है जी, उत्थे राजदूत की काम करेगा? भारत सरकार नूं जिहड़ा हैगा डिनोट कर रहा, उत्थे भारत सरकार का की हैगा? एक नुमाइंदा है, भारत सरकार के नुमाइंदे वजों की कर रहा उत्थे काम कर रहा। उन्होंने की राजदूत डिप्लोमैट इन्हां दी नियुक्ति भी कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति। अंतरराज परिषद मैंबर, इंटरस्टेट एक ना इंटरस्टेट कौंसल बनी होंगी है राज्यों की ते केंद्र नूं मिला के कि आपस च इन्हां दा जाने कि वह रवे भाईचारा जां उन्होंने पता लगता रहे कामां दा। इंटरस्टेट कौंसल उहदे मैंबर की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कमिश्नर जिहड़े अपने केंद्र शासित प्रदेश है जिवें अपनी दिल्ली हो गई, लद्दाख हो गई, ठीक है जी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। किन्ने केंद्र शासित प्रदेश? 8 स्टेटा है, 28 है। केंद्र शासित यूटी केंद्र शासित का मीनिंग है यूटी, ठीक है, यूनियन टैरेटरी। वो जोड़े मुख्य कमिश्नर है उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
एक आ मेन है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बारे थोड़ा देखिए की होंगी है जी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होंगे? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਏਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇਹ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ MP ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ MP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ MP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਨਿਆਵਾਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਹ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ, ਆਮ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ? ਆਪਣੇ 3, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, 3 ਸੈਨਾਵਾਂ, ਸੈਨਾ, ਤਿੰਨ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ। 3 ਸੈਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਥਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ। ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ। ਜਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਥਲ ਮੀਨਿੰਗ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੈਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਲਿਓ ਜੋ ਗਲਤ ਪੈ ਗਏ ਸਵਾਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਐਲਾਨ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਹੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
जिसनूं पेपर 'ਚ क्लीयर लिख के आ जाए सरकार का, ठीक है, असल असल जिहड़ा हैड कौन हुंदा है, सही सही प्रमुख कौन हुंदा है, फिर कौन हुंदा प्रधानमंत्री, क्योंकि जिन्ने भी फैसले है वो प्रधानमंत्री या कैबिनेट वालों ही लए जाते हैं। राष्ट्रपति वालों तो इकल्ला उन्होंने साइन ही किए जाते, एं मन के चलो। डिप्लोमैटिक पावर, डिप्लोमैटिक होंदियां तुहानूं पहले ही दसता, जिवें अपने हर देशों के विच, सारे देशों में अपनी की बनी हुई एम्बैसियां, सारे देशों में अपनी की बनी हुई एम्बैसियां, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐम्बैसियां ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐम्बैसियां ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। यानी कि दूजे देशों के जो प्रतिनिधि आते हैं या उन्होंने राजदूत अपनी इंडिया के आते हैं, उन्होंने स्वागत भी कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है जी। आह इसनों पहले ही दसता भी जो राष्ट्रपति जी होंगे है वो अपने नोमीनल हैड होंगे है, कि उन्होंने को उपचारिक हैड बोल सकते हैं, वो आप दी जिहड़ी शक्ति की वरतों सीधी नहीं कर सकते, डायरैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने कौन मान लो भी अगवाई करता उन्होंने प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद मेन करती है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह की दूजे जो देश नाल जिन्ने भी संधि के समझौते होंगे गल करता है, पर जी संधि होगी, कोई समझौता होगा, वो साइन किए होंगे राष्ट्रपति के, क्योंकि तुहानूं पहलां दसदा भी जिन्ने भी काम है सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति मीनिंग राष्ट्र के पति, सब तो सुप्रीम है ये। अगे आ गया विधानिक शक्तियां। विधानिक आ विधानिक आप पढ़िया सी, विधानिक का मीनिंग होंदा है लैजिसलेचर का मीनिंग तुहानूं दस्सिया सीगा। विधानिक का मीनिंग होंदा है संसद, केंद्र की संसद होंदा आपां कीता ना। विधानपालिका, विधानपालिका का मीनिंग होंदा है जिथे अपने MP बैठते हैं। MP कित्थे बैठते हैं, अपने संसद च, लोक सभा विच ते राज सभा च। ते अपनी स्टेटां विच की हुंदी है, विधान सभा। स्टेटां विच की हुंदी है विधान सभा, उत्थे कौन बैठदा है, MLA। उत्थे कौन बैठदा है, MLA। ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहा है कि संसद नाल ਜਾਂ विधान सभा ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ MP बैठते ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ 3 ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। क्योंकि ये दस्तां उपर ही कोई कानून बन सकता है, जे राष्ट्रपति के साइन होणगे फिर ही कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूजा भी लोक सभा नूं भंग कर सकता है, ये भी आपां कर लिया। लोक सभा नूं भंग कदों होगी, जो टेन्योर खत्म हो जाए, जो टेन्योर खत्म हो जाए, जां इहदी सरकार जिहड़ी है जिहड़ा चुनी हुई है वो आप ही कह दे भी असीं रिजाइन पाउणे है। जे मान लो भी सरकार हैगी है आप ही की अस्तीफा दे जे, उदों भी लोक सभा की हुंदी है भंग करनी पैंदी है। वो भंग उदों ही होएगी, आदी मर्जी नाल नहीं कर सकते। ये लोक सभा नूं भंग कौन करदा, राष्ट्रपति। संसद का सदन बुलाउणा, जिहड़े संसद के सदन बुलाए जाते हैं, संसद की जिहड़ी मीटिंगां हुंदियां, सदन का मीनिंग ला लो मीटिंगां, वो कौन बुलाउंदा, स्टार्ट राष्ट्रपति। कौन बुलाउंदा जी, राष्ट्रपति। आ मेन है ये, जा याद रखियो जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो तुहानूं एक चीज़ दसदे, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध, गतिरोध का मीनिंग होंदा डैडलॉक। डैडलॉक हुंदा की आपां वेखदे हैं। ते संयुक्त, संयुक्त मीनिंग होंदा इकट्ठी बैठक बुलाउणी, यानी कि लोक सभा ते राज सभा की इकट्ठी बैठक बुलाउणी। वेखो हुंदा की है डैडलॉक। मान लो कोई बिल है, कोई भी चाहुंदी है सरकार, कहती भी असीं कानून बनाउणा है। कानून तां बनूगा, सब तो पहला की है बिल होएगा, उहनूं की कहा जाऊगा, कागजां नूं बिल, जिहड़ी फाइल तैयार होगी उहनूं की बोलिया जाऊगा, बिल। वो बिल पहला की है ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। कई बिल है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਸ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ नहीं ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਲਾ ਲਓ कि राज सभा ने पास करता पर लोक सभा ने पास नहीं किया। ठीक है जी, उल्ट हो गया ना, क्योंकि कानून उदों ही बनूगा जो लोक सभा भी पास करूगी तो राज सभा भी करूगी। लोक सभा राज सभा ने जो बिल पास करता उदों बाद भी
ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪਾਸ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਡੈਡ ਲੋਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਦਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ 108 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 108। ਅੱਗੇ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਇਕੱਲੇ। ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ MP ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਚੁਣਾਵ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਚੁਣਾਵ। ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇੱਕ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਨਲੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ, 2। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ, 2, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, 12। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਕਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਸਟ ਨਿਆਂਇਕ। ਨਿਆਂਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਨਿਆਂਇਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਨਿਆਂਇਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ 5। ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, 5। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਡਨ। ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸਾਬ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਦਲਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬਦਲਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ,
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ 10 ਸਾਲ ਕਰਤਾ, 12 2-3 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਅੰਗਹੀਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਰਿਸਪਾਈਟ। ਰੋਕ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਲਾਤੀ, ਸਟੇ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਤੀ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ? 12। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? 12। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ? 0। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 0 ਆਂਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 2 ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ? 0 ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 0। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਣ ਆ ਜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲੋਕ ਆ ਜੇ, ਡੈਡਲੋਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 108 ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਸੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਡੀ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ, ਡੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸੱਸਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਡਲੋਕ ਆ ਜੇ, ਡੈਡਲੋਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ? 108। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ? 108। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮੈਥਡ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 368। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 368। 110 ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ।
एक और पढ़ांगे मनी बिल बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ांगे आप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 243 भी बड़ा इंपोर्टेंट है, एक कहते संबंध है पंचायतों नाल, ये याद रखियो। 243 का आर्टिकल है पंचायतों का, ठीक है जी। इन्ना दसो जी, समझ आया जी? आ दसो प्लीज, समझ आया इन्ना? करिए जी, समझ आया? अगे करते हैं जी। ये आ गया लास्ट, संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन आप किता सी एमरजेंसी, जो भी एमरजेंसी होवे उदों राष्ट्रपति जी कोल किहड़ियां पावर हैं, जो कोई एमरजेंसी लग जाए उदों राष्ट्रपति जी कोल किहड़ियां पावर हैं, ठीक है। भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रपति नूं 3 संकटकालीन शक्तियां मिलियां हुई, कितनियां मिलियां हुई? 3। ये भी ना तुसीं आर्टिकल याद रखने हैं, ये पहला समझ लो हुंदा की है जी। पहली होंगी है नैशनल एमरजेंसी, राष्ट्रीय एमरजेंसी। राष्ट्रीय एमरजेंसी ये याद रखियो 3 बारी लगी है। राष्ट्रीय एमरजेंसी कितने बार लगी है इंडिया के विच? 3 बारी, ठीक है। एक बार जो चाइना नाल युद्ध होया सीगा, एक बार जो पाकिस्तान नाल युद्ध होया, एक बार लगी थी 1975 च इंदिरा गांधी वेले। तुसीं सुनिया होना भी इंदिरा गांधी वेले, वाह सुनिया भी इंदिरा गांधी वेले की लगी थी? एमरजेंसी। चाइना की लड़ाई वेले, पाकिस्तान की लड़ाई वेले 1975 दे विच। ये क्यों लगती है नैशनल एमरजेंसी? जो मान लो कोई बाहरला देश मान लो हमला कर दे, बाहरले देशों नाल की हो जाए डिस्प्यूट रेज हो जाए, मोस्टली उदों केस विच की लगती हैगी है, जां इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, इंटरनल की हो जाए डिस्टरबेंस। ये राष्ट्र पद्धर ते लगती है। आर्टिकल किन्ना? 352। किन्ना आर्टिकल है? 352। एक आ जो आह दूजा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी जां प्रेजिडेंट रूल, इनू बोलिया जाता राष्ट्रपति राज। राष्ट्रपति राज लगता स्टेटां ते, राज्यां ते। जे राज्यां ते मान लो जिवें पंजाब च लग्या होया है, यूपी च लग्या होया है, राज्यां ते जो अपनी मान लो सरकार सही ढंग नाल काम ना करे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सही मेनटेन ना हो किसी गौरमेंट वालों, तो राष्ट्रपति राज लग सकता है। उन्होंने किहड़ी आर्टिकल च लगता? 356। इनू राष्ट्रपति राज भी कहते हैं, इनू संविधानिक एमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है जी। एक होंदी है वित्तीय एमरजेंसी। वित्तीय एमरजेंसी याद रखियो अज तक एक बार भी नहीं लगी अपने इंडिया के विच। जिहनूं पूछा जाए वित्तीय एमरजेंसी किन्ने बार लगी है, फाइनैंशियली एमरजेंसी तो किन्ना हैगा? निल। जिहड़ी नैशनल एमरजेंसी 3 बार लगी है। राष्ट्रपति राज 115 तो भी वध बार लग्या, 115 तो भी वध बार। एक गल होर याद रखियो, सब तो पहला राष्ट्रपति राज कित्थे लग्या सी? अपने पंजाब च ही लग्या सी, ये भी याद रख लियो। सब तो पहली बार जिहड़ा राष्ट्रपति राज है वो पंजाब जीके का क्वेश्चन बन गया इत्थों एक। सब तो पहली बार जिहड़ा राष्ट्रपति राज कित्थे लग्या सी? अपने पंजाब च। एक गल होर याद रखियो पंजाब नाल संबंधित, सब तो लंबा पीरियड जे पंजाब राष्ट्रपति राज कित्थे लग्या रहा, वो भी पंजाब है। सब तो जिहड़ा लंबे पीरियड का जिहड़ा राष्ट्रपति राज है वो कित्थे लग्या रहा, वो भी पंजाब है। सब तो लंबा, सब तो लंबे समय लिए इक्को समय सब तो लंबे समय लिए जिहड़ा राष्ट्रपति राज भी पंजाब च लग्या है, ठीक है। सब तो पहला भी देश भी सब तो राष्ट्रपति राज कित्थे लग्या? अपने पंजाब च। ते फाइनैंशियली एमरजेंसी की है? निल है। फाइनैंशियली हुंदी है वित्त नाल संबंधित भी पैसे की कमी होगी, जो पैसे की कमी हो जाए, पैसे की अस्थिरता हो जाए, उन्होंने की बोलिया जाता है? फाइनैंशियली एमरजेंसी। जिवें हुण श्रीलंका च हो गई सी, श्रीलंका के उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ गया ना, उन्होंने की बोलिया जाता? फाइनैंशियल एमरजेंसी। हुण पाकिस्तान की संभावना होई पई है, इस टाइम बहुत ज़्यादा रौला चल रहा है भी पाकिस्तान के भी जी फाइनैंशियली एमरजेंसी लगन की संभावना है, उत्थे भी की हैगी है वित्तीय अस्थिरता पैदा हो चुकी है। यदा आर्टिकल कितना? 360। आ कारण आ गए। कारण तुहानूं मैं दस दिता जी। जिहड़ा नैशनल एमरजेंसी कदों लगती है? जो युद्ध हो जाए, मान लो किसी बाहरले नाल की हो जाए, युद्ध हो जाए। ये इदां लाइन खिंचण वाली है जी। ठीक है जी, युद्ध हो जाए, हथियारबंद बगावत हो जाए, मान लो इंटरनली फौज वगैरह की करते? बगावत करते। बाहरली हमला, ये तो एक ही गल होगी ना, युद्ध हो गया, बाहरी हमला, बगावत, हथियारबंद, एक्सटर्नल अग्रैशन बोलिया जाता, बाहरी हमला। तो किहड़ी एमरजेंसी लगूगी? नैशनल एमरजेंसी। ये हुंदा संविधानिक, जिहड़ी आ राष्ट्रपति राज है, जिहड़ी स्टेटां च लगदी है, तुहानूं दस्सिआ ये की हुंदा? लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन ना होवे, स्टेट गौरमेंट वालों लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन ना हो, बोलिया जाता संविधानिक मशीनरी का फेल हो जाना, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन
नहीं हो रहा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਿਲ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਖਤਮ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੌਣ, ਲਗਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 1962, 1971 ਤੇ 1975। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 115 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਲ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ, ਵੀਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ, 111। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ, 111। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਾਂ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਜੈਕਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 3। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਟੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੀ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ, ਜਨਤਕ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਨਤਕ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੌਖਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ MP ਜਾਂ ਸਾਰੇ MLA ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ MP ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ MP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ MP ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ MP ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ MP ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਮ MP ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ। ਚਾਹੇ BJP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਆਈ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹੈ PCS ਰੈਂਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ 1954 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1954 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ R ਵੈਂਕਟਨ 1991, ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀਟੋ, ਨਿਲੰਬਿਤ ਵੀਟੋ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਚੇਂਜ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਕੰਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਹੀ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ। ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ।
ਸਗੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ। ਦੂਜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਬਿਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਟੋ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਘਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਤੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, 24ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 24ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ 24ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਜੇ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼। ਵੇਖੋ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਜੇ ਨਾਮ ਜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 61 ਹੈ ਸਭ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 61। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਦਨ ਆਪਣੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ? 1/4, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਸਤਖਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ? 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਿਓ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? MLA। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਹਾਦੋਸ਼, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਹਾਦੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜ ਲਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਘਟਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ MLA ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਘਟਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਸਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਸਾਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਦਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ? 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਣਨਾ? 10 ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕੋਦਮ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਇੱਕੋਦਮ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆ ਪੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1969 'ਚ ਹੋਇਆ। 1969 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਕੀ ਸੀ, 1969 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ। ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਕੀ ਸੀ, 1969 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 1969 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। 1969 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ 69 ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈੱਡੀ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈੱਡੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨੀਲਮ ਰੈੱਡੀ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈੱਡੀ ਜੀ। ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵੰਡੇ ਕਾ ਚੌਥਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ 1969। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ 1977। ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਜ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਜ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? 356। 352 ਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ 352 ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ? 3 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, 1962, 71 ਤੇ 75, 1975। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 360 ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? 0 ਵਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ? 356, 356। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ, ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 62, 71 ਤੇ 75। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਿਟੋ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਿਟੋ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਵਿਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਲੰਬਤ ਵਿਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਵਿਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਜੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਰਿਜ਼ਰਵ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਵਿੱਚ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਪੋਕਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੋਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੋਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਸਮੂਹ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌਣ ਹੋਣ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ। ਚੁਣੇ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੀ ਲੈਂਦੇ, ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਣੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵਿਕਟੋ ਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਤੌਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।